फ्रेंड्स मोर एखाने आसले तुम पुणी एक नुआ वीडियो स्टार्ट करने आगुरी कही रखी मुझे मो चैनल को जो मैंने नुआ विजिट कर प्लीज सब्सक्राइब पाखर ऑल बेल आइकन प्रेस ना हो कहीं जेकोसी वीडियो अपलोड करी प्रथम नोटिफिकेशन तुम मान पाक जीव। तो चलते स्टार्ट करवा आज वीडियो कौन रही वीडियो आम रहा कौन ना आमर 6 संस्कृत ऑनर्स 6 सेमिस्टर पिलांई जोटा कि आम रही कोर 13 कोर 14 DSC3 प्रोजेक्ट पेपर ओके। आमर कोड 13 कौन रही आयुर्वेद और वृक्षायुर्वेद आयुर्वेद वृक्षायुर्वेदर मुझे लंग क्वेश्चन दुटा अपलोड कर देन तापर पुणी देखा दुटा लंग क्वेश्चन कौन रही। तो चलते देखा दुटा लंग क्वेश्चन कौन रहा। तो आम नहीं आसली आमर दुटा अपलोड कर यहाँ एक 3 नंबर रहा द्रव्य भेदम निरूप्यम और औषधिनियम वर्गीकरण निर्देश द्रव्य ओके आर ये सब द्रव्य माने औषधर केते प्रकार सब भाग माप कौन सब रही केते प्रकार द्रव्य रही आ पूर्व आम तार एनसर देखी चांगम द्रव्य उद्भिद केते प्रकार द्रव्य सब थिला सेटा सब कौन कौन औषधीय भाग तादरे कौन कौन सब रही से पढ़ा ओके। चलो देखा कौन जो कर्म और गुण आश्रित थाए जहाँ गुण और कर्मर समवायी कारण अटे ताहा द्रव्य अटे ओके। सर्ट क्वेश्चन जो कर्म गुण आश्रित थाए जहाँ गुण और कर्मर समवायी कारण अटे ताहा द्रव्य अटे अर्थात कार्य आरंभ हेबा मात्रे कर्म गुण संपन्न होता है से ही कर्म गुण को आश्रित हो रहती एवं कार्य हेबा मात्रे कर्म गुण उत्पन्न होता से ही कर्म गुण को आश्रय कर जो कारण कार्य समवायी होता है से ही कारण को द्रव्य कहुए ओके। केतेक द्रव्य दोष प्रशमनकारी केतोटी द्रव्य धातु प्रशमनकारी और केतोटी द्रव्य स्वास्थ्य उपयोगी होता है। द्रव्य साधारणतः 3 प्रकार जांगम उभित पार्थिव आ पूर्व आम आंसर पढ़ी आम देखा कौन जांगम द्रव्य हूँ जंगम द्रव्य गुड़ी हूँ महू दूध पीत चर्बी मंजा रक्त मांस मलमूत्र चर्म बीर्ज हाड़ स्नायु सिंग नख खुर केश लोम रोचना जंगम प्राणी मानकर उपयुक्त अंश गुड़िक आयुर्वेद द्रव्य रूपे व्यवहार कराए। उभति द्रव्य कौन यही उभिद द्रव्य 4 प्रकार यथा वनस्पति विरुद्ध वानस्पति औषधि जो वनस्पति जो फूल बिना फल होता है यथा सलर जातीय वृक्ष विरुद्ध जो अंकुर बाहरी थाए यथा लता और गुल्म वानस्पति जो फूल होगा पर फल होता है यथा आंब औषधि जो फल पाचिया पर निजे सुखिक पड़ जाए यथा गहम वनस्पति प्रभृति उद्भिदर मूल छाल मझिर काट निर्जस नाल सोरुष पल्लव खार क्षीर फल फूल भस्म तैल कंटक पत्र श्रृंग कंद तथा परह प्रहर बा जटारू गुड़िक औषध रूपे व्यवहार कराए। एगुड़िक उद्भिद गुण अटंती। पार्थिव गुण पार्थिव द्रव्य गुड़िक हूँ सुना मल सहित 5 गोटी धातु अर्थात रूपा तंभा टीण सीसा लुहा बाली चून मनशिला हरिताल मणिगुड़िक लुण गेरु अंजन एगुड़िक पार्थिव औषध अटंती। औषध 3 प्रकार यथा जांगम औषध पार्थिव उद्भिद औषध 2 प्रकार यथा मूलिनी औषधि और फलिनी औषधि। जी नेक्स्ट पेज को जीवा आगुरी कही रखी मो चैनल को जो मैंने नुआ विजिट कर प्लीज सब्सक्राइब पाखर ऑल बेल आइकन प्रेस ना और लाइक भी कर तुम सांग मान को शेयर कर एंड कमेंट कर जोटी बुझीपारुन कि कौटी असुविधा रोचे कि आउ कौन आवश्यकता जीवा नेक्स्ट पेज को। तो नेक्स्ट पेज को आम आसले कौन रहा मूलिनी औषधि गुड़िक हूँ एक हस्ती दंती हेमवती श्यामा तीव्रुत अधगुड़ा सप्तला सेतनामा प्रत्येक श्रेणी गवाक्षी ज्योतिष्कती सणदुष्पी बिंबी विषाणिका अजगंधा द्रवंती क्षरिणी यहीपरि 16टी मूलिनी औषध अटे। शतपुष्पी झुमुका बिंबी हेमवती यही 3टी गछर चेर बांती कराइबा प्रयोग कराए।
ସେତ୍ୱା, ଧଳା ଅପରାଜିତା ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କତିର ଚେରକୁ ଶିର ବିରେଚନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ 11ଟି ମୂଳିନ ଔଷଧର ଚେର ଝାଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ବା ମଳାଶୟକୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ମୂଳିନ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ତଥା କର୍ମ କରାଯାଇଛି। ଫଳିନ ଔଷଧ କ'ଣ ରହିଲା? ଫଳିନ ଔଷଧ 19 ପ୍ରକାର, ଯଥା ଶଙ୍ଖିନୀ, ବିଡ଼ଙ୍ଗ, ତ୍ରପୁଂସ, ପୁଷମ, ମଦନ, ଧାମାଗର୍ଭ, ଇକ୍ଷୁକୁ, ଜିମୁତ, କୃତବେଧନ, ଆନପ, କ୍ଳିତକ, ସ୍ଥଳଜ କ୍ଳିତକ, ପ୍ରକୀର୍ଜ୍ୟ, ଉତ୍କୀର୍ଜ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଷ୍ପୀ, ଅଭୟା, ଅନ୍ତକୋଟର ପୁଷ୍ପା, ହରିତପର୍ଣ୍ଣି, କମ୍ପଲ, ଆରବାବ, କୁଟଜଫଳ। ଧାମାଗର୍ଭ, ଇକ୍ଷୁକୁ ଓ ଜିମୁତ, କୃତବେଧନ, ମଦନ, କୁଟଜ, ତ୍ରିପୁଖ, ହସ୍ତିପର୍ଣ୍ଣିନୀ ଏହି 8ଟି ଫଳିନ ଔଷଧ ଫଳ ବାନ୍ତି ଓ ଅସ୍ତାପକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ନସ୍ତ ପ୍ରଚ୍ଛଦନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଷ୍ପୀ ଗଛର ଫଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ 10ଟି ଔଷଧ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବିବେଚନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯିବା ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ 4 ନମ୍ବର ଲଘୁଶ୍ଚେନ। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଲା? ଆୟୁର୍ବେଦସ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ତାରମ୍ ଚ ବର୍ଣ୍ଣୟତେ। ଆୟୁର୍ବେଦର ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ଜାଣିବା। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ରୂପେ ବିବେଚିତ। ଏହି ମାନବ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ। ଏପରି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନରେ ରୋଗ ହିଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ହରଣ କରିଥାଏ। ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଉପବାସ, ଅଧ୍ୟୟନ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରି ଦେହଧାରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଗଲା। ଏଭଳି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ମହର୍ଷିଗଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧୁରିଥିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମହର୍ଷିଗଣ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ସୁଗମ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହି ନିସ୍ତାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସହାୟ। ତେଣୁ ସେହି ମହର୍ଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଭବନକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଭବନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଭେଟି ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିଲେ। ହେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିବା ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜାତ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ ଯଥାରୀତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେବାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ର ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ପ୍ରଚୁର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେପରି ଜାଣିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ ସେହିପରି କହିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର 3ଟି ମୂଳ ସୂତ୍ର ରହିଛି। ଏହି ତ୍ରିସୂତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ ବା ଅବିନାଶୀ ତଥା ପୁଣ୍ୟଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତ୍ରିସୂତ୍ର ହେଉଛି ଯଥା ପ୍ରାଣୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର କାରଣ, ରୋଗୀ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ରୋଗୀର ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା, ଚାଲ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପେଜକୁ ଆମେ ଆସିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୁନି ଭରଦ୍ୱାଜ ତୀବ୍ର ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଧ୍ୟାନ ଓ ଏକାଗ୍ର ନିଷ୍ଠ ପାଇଁ ଭରଦ୍ୱାଜ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏପରି ବିଶାଳ ତ୍ରିସୂତ୍ର ରୂପକ ସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଲାଭ କଲେ। ରୋଗ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଶତ୍ରୁ, ମାନବ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ହରଣକାରୀ। ତେଣୁ ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ଯେତେବେଳେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଲାଭ କଲେ ଓ ନିଜେ ହାସଲ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଉଣାଧିକ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଲାଭ ପାଇଁ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହର୍ଷିମାନେ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହର୍ଷିମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ସାମାନ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁଣ, ଦ୍ରବ୍ୟ, କର୍ମ, ସମବାୟ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଯଥାବତ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହା ଜାଣି ଆୟୁର୍ବେଦତ୍ତ ନିୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପରମ ସୁଖ ତଥା ଅନଶ୍ୱର ଜୀବନ ଲାଭ କଲେ। ଋଷିମାନେ ତ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଲାଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ କିପରି ବା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପୁନର୍ବସୁ ଆତ୍ରେୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ନିଜେ ପୁନର୍ବସୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିବେଶ, ଭେଳ, ଯତୁର୍କର୍ଣ୍ଣ, ପରାଶର, ହାରିତ, ଖାରପାଣି। ଏହି 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁନର୍ବସୁ ଆତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ରେୟଙ୍କ 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନିବେଶ ବେଶୀ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ।
ପୁନର୍ବସୁ ଯାହା ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଗ୍ନିବେଶ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିବେଶ ହିଁ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆୟୁର୍ବେଦର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିବେଶ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ଜିଜ୍ଞାସୁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ଓ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କ 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନିବେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଭେଳ, ଯତୁର୍କର୍ଣ୍ଣ, ପରାଶର, ହାରିତ ଓ ଖାରପାଣି ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ନାମାନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ତନ୍ତ୍ରମାନ ତିଆରି କଲେ। ଭେଳ ତିଆରି କଲେ ଭେଳ ସଂହିତା, ଯତୁର୍କର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କଲେ ଯତୁର୍କର୍ଣ୍ଣ ସଂହିତା, ପରାଶର ତିଆରି କଲେ ପରାଶର ସଂହିତା, ହାତୀର ତିଆରି କଲେ ହାତୀର ସଂହିତା ଓ ଖାରପାଣି ତିଆରି କଲେ ଖାରପାଣି ସଂହିତା। ଆତ୍ରେୟଙ୍କ ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ନାମାନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ନିଜର ଗୁରୁ ଆତ୍ରେୟଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ଆତ୍ରେୟଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଋଷିଗଣ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟୁର୍ବେଦର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଋଷିଗଣ ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଉପରେ ସେମାନେ ଦୟା କରିଥିବାରୁ ମୁନିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେହି ଋଷିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କହି ଉଠିଲେ, ଆହୋ ସାଧୁ ସାଧୁ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଏପରି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନି ଆକାଶର 3 ଲୋକରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରୋଗର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ମଣିଷ ମନରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାର ନିରାକରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ମଙ୍ଗଳଜନକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଦିଗ ସୁଖ ଆଲୋକରେ ଚମକି ଉଠିଲା। ଆକାଶରୁ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାର ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ସେହି 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟର ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି, ସିଦ୍ଧ, ସ୍ମୃତ, ମେଧା, ଧୃତି। ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା, କ'ଣ ଦେଖିବା। ଲାଷ୍ଟ ପେଜ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବି। ତ ଦେଖ, କୀର୍ତ୍ତି, କ୍ଷମା ଓ ଦୟା, ଜ୍ଞାନ, ଦେବଗଣ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସମସ୍ତ ମହର୍ଷିଗଣ ସେହି ତନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକମତ ହୋଇ ସମାଦର କଲେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣଜନକ ହୋଇଥିବାରୁ ସଂସାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆୟୁର୍ବେଦର ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଓକେ, ଜାଣିଲ ଏବେ। ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଟାଟା।